بلیٹن میں خوش آمدید اور آغاز میں سب سے پہلے خبر آپ کو دیں۔ کراچی میں 22 افراد کی جانب سے ہوائی فائرنگ اور شہریوں پر تشدد کے واقعات تھم نہ سکے۔ بورڈ بیسن کے علاقے میں چند روز قبل شہری پر تشدد کا واقعہ، متاثر شہری نے اے نیوز سے گفتگو میں کہا کہ تشدد میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے۔ اس بار مزید بات کریں گے عدنان راجپوت سے۔ عدنان بتائیے گا۔ بالکل کراچی کے علاقے میں بہت سارے افراد کی جانب سے ہوائی فائرنگ واقعات ہوں یا پھر ہو کسی بھی شہری پر تشدد کا واقعہ، اس طرح کے واقعات کراچی شہر میں روز کے معمول بنتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ چند روز قبل بھی بورڈ بیسن کے علاقے میں ایک شہری پر مسلح افراد کی جانب سے تشدد کیا گیا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی تھی، فوٹیج میں بھی واضح طور پر دیکھا گیا تھا۔ متاثرہ شہری برکت علی ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی، میں اپنے دوست کے ساتھ کھانا کھا کے فوڈ اسٹریٹ سے اٹھا بورڈ بیسن سے، کہا کہ 50 میٹر سے جھولتی ہوئی ایک گاڑی آ رہی ہے ہارن دیتے ہوئی، تو میں نے سائڈ کی، ان کو راستہ دیا، لیکن انہوں نے گالیاں دیتے ہوئے کراس کیا۔ جب وہ آگے گئے تو پھر آگے ریورس کر کے ہٹ کیا مجھے، میری گاڑی کو، اور اس کے بعد اتنے اور بہت سارے لوگ تھے، 4 گاڑیاں تھیں ان کے پاس، بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، آئے ہٹ کیا، تشدد کیا، مجھے بٹ مارے، میں خونم خون تھا، لیکن وہ پھر بھی مارتے جا رہے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں قصور کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ تو جدید اسلحہ تھا ان کے پاس، پر بس وہ مارتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ سکون سے گئے۔ کوئی ادارہ، میں نے 15 پہ کال کی، کوئی ادارہ جو ہے کوئی کارروائی ابھی تک عمل میں نہیں آئی۔ ابھی جو ہے 2 دن لگے مجھے ایف آئی آر کٹوانے میں، 9 دن گزر گئے۔ آج جو میڈیا پہ اٹھا ہے تو اس کے بعد جو ہے پولیس حرکت میں آئی ہے، ڈی آئی جی صاحب رابطے میں، ایس پی صاحب رابطے میں، لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو مسلح ملزمان شہری پر تشدد کر رہے تھے ان کی بھی شناخت کر لی گئی ہے، اور پولیس کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی، کراچی میں بورڈ بیسن پر تشدد کے واقعے پر امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا شہر کے لوگوں کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ پیپلز پارٹی اپنی ناکامی قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ جبکہ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں انہیں واقعے کا علم نہیں تھا، اگر پولیس کی غفلت ہے تو کارروائی کی جائے گی۔ شہر میں بندوق کلچر متعارف کرانے والے ہمیں لیکچر نہ دیں۔ یہ حکومت کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں کو کس چیز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو چاہے جب چاہے اسلحہ نکالے، بدماشی شروع کر دے؟ ڈیفینس کے علاقے میں جس طرح لوگوں تک منشیات پہنچ رہی ہے، اسلحہ گھروں میں چھپایا ہوا ہے، حکمرانوں نے، پولیس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اپنی ناکامی کیوں قبول نہیں کر لیتی پیپلز پارٹی؟ مجھے تو اس معاملے کا بالکل علم نہیں تھا۔ اگر یہ 19 کو ہوا ہے اور پولیس نے نیگلیجنس کی ہے، ایکشن نہیں کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ ہوم منسٹر صاحب کے نوٹس میں آ چکا ہے، سندھ میں کہیں بھی کھلے عام اسلحہ لے کے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کراچی میں 144 کا نفاذ بھی ہوا ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ کراچی کرائم فری سٹی ہے، ہر بڑے شہر میں کرائم رپورٹ ہوتے ہیں۔ شہر میں بندوق کا کلچر انٹروڈیوس کرنے والے ہمیں لیکچر دیں۔ کراچی یونیورسٹی میں آج بھی جو جماعت کی طلبہ تنظیمیں کرتی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اور اب بات کریں گے صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت لاہور میں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملاقات میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی موجود ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان۔ صدر مملکت وسطی پنجاب کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ صوبوں کی شمولیت کے بغیر ترقی کا سفر مکمل نہیں ہوگا۔ نواز شریف نے خیبر پختونخوا کے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا خیبر پختونخوا پاکستان کا دل ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا۔ نون لیگی حکومت نے پھر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا۔ شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے معیشت کو بحالی کے راستے پر ڈالا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے وزیر اعظم بلاول کے نعرے لگوا دیے۔ جنگ میں جلسے سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا بلاول کو کسی سے منت کر کے نہیں، محنت سے وزیر اعظم بنانا ہے۔ اپنی ہمت، جوش اور دلیری سے بلاول بھٹو کو ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ذوالفقار بھٹو پھانسی پہ لٹکے تو اس کی وجہ ختم نبوت کا تحفظ تھا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن النہیان کا دورہ پاکستان، مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ معزز مہمان کو نشان پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔
वफाकी काबीना में बड़ा इजाफा, 24 नए वजीरों ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगजेब कच्छी, राना मुबशिर, रजा हयात राज, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज मलिक, शिजा फातमा, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी से वफाकी वजीर का हलफ लिया। मलिक रशीद, खेलदास कोहिस्तानी, तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, अब्दुल रहमान कांजो, बिलाल अजहर कियानी, मुख्तार ओन चौधरी और वजिया कमर ने वजीर मुमलिकत का हलफ उठाया। परवेज खटक, मोहम्मद अली और तौकीर हुसैन शाह वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर। नोटिफिकेशन में बताया गया तीनों का मनसब वफाकी वजीर के बराबर होगा। हारून अख्तर, हुज़ैफ रहमान, मुबारक ज़ेब और तलहा बरकी मुआवने खुसूसी होंगे। फारूक सत्तार और शर्जील मेमन में ज़बानी गोलाबारी। एमकेएम रहनुमा ने कहा वज़ीर आला हाउस हमारी एक कॉल की मार है। वज़ीर आला 25 अरब का हिसाब दे। शर्जील मेमन ने जवाबी वार किए, कहा फारूक सत्तार और उनकी जमात का कोई वजूद नहीं, जो कानून हाथ में लेगा पकड़ा जाएगा। कॉलेज के लड़के लड़कियां ऑनलाइन मंशियात ऑर्डर करते हैं, घर घर जाकर नहीं पहुंचाते थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार साहिर हसन के सनसनीखेज इंकशाफात। एसएसपी शोएब मेमन ने कहा शहर में कैलिफोर्निया और ईरान से वेट मंगवाई जाती है। पुलिस खाना नहीं देती, तंग करती है, जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरमगान ने अदालत से दरख्वास्त कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली लड़की मिल गई है, जुमा का डीएनए कराना है। अरमगान के मुलाजिम ने मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद की तफसील बता दी। और बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने से जाती सर्दी लौट आई। लाहौर, जेहलम, जड़ावाला, डस्का, मोहसिनवाल में वक्फे वक्फे से बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कभी हल्की कभी तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। कोयटा और पंचकोट समेत बलूचिस्तान के बेशर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नथिया के लिए एबटाबाद और मानसेरा समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। महकमा मौसमियात ने आज कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बलाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी की पेशगोई की है। लाहौर में गुज़िश्ता सुबह शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। मजीद बताएंगे यार मोहम्मद। बिल्कुल, लाहौर शहर में गुज़िश्ता रोज सुबह से हल्की बारिश का वक्फे वक्फे से सिलसिला जारी है। इस वक्त में मैं गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है और हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। मौसम तमाम दिन गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई खूबसूरत रहा और इस वक्त भी खुनकी को, सर्दी को महसूस किया जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन के वक्त ज़्यादातर मतला अबर आलूद रहेगा और आइंदा भी 24 घंटे वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का मुख्तलिफ इलाकों में होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आखिरी 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर के अंदर 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि एयरपोर्ट और एतराफ में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जी, अफसोसनाक खबर कराची से आपको देंगे। शारा फैसल नर्सरी के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है, 2 अफराद इसमें जहां बहक हो गए हैं। अदनान राजपूत से मजीद जानेंगे। अदनान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, शारा फैसल नर्सरी के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद के जाँ बहक होने का वाकया हफ्ते कुछ देर कबल पेश आया था। एनी शाहिद का बताना है कि हादसा तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से पेश आया। कार सवार तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, जबकि एनी शाहिद का मजीद बताना है कि तेज रफ्तार कार सवार ने मोटरसाइकिल को रगड़ते हुए काफी दूर तक लेके गया। हादसे के बाद तेज रफ्तार कार कई बार फुटपाथ से भी टकराई। ताहम मजीद बताया जा रहा है कि कार सवार मौके से फरार हो गया है, जबकि जाँ बहक होने वाले अफराद बाइकिया राइडर थे। हादसे में जाँ बहक होने वाले एक शख्स की शनाख्त शकील हैदर के नाम से की गई है। लाशों को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। रोजा अफ्तार करने के लिए खजूर लाजमी जुज़ तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन रमजान की आमद से कबल ही खजूर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे जहांज़ेब वसीर। कराची में माह सियाम के आगाज से कबल ही शहर में गैस का बहरान उठने लगा। गार्डन में शहरियों का गैस की बंदिश पर एहतजाज, कई घंटों तक ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल रही। सलमान लोधी की रिपोर्ट। कराची में गैस का बहरान सर उठाने लगा। गार्डन के रिहायशियों का 4 रोज से गैस की बंदिश पर एहतजाज, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिए। हम नहीं उठेंगे जब तक हमारे घर गैस नहीं आएगी, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। 4 महीने से हमारे घर गैस नहीं आ रही। पूरे मोहल्ले हम लोग डीएसपी के पास गए, नबील कबूल के पास गए, हम लोग सलमान मुराद के, लेकिन किसी ने भी हमारी फरियाद नहीं सुनी। मुजाहिरीन कहते हैं गैस की बंदिश की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस नहीं है,
अब हमारे घर में हमारे अब्बू सुबह 6 बजे जाते, रात को 8 बजे आते, हम क्या करें? बच्चे घर पे भूखे, सिलेंडर बंदा कितने दिन पूरा करेगा? नहीं है 4 महीने से बिल्कुल बंद है। एहतजाज के दौरान गार्डन में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। मुसाफिर मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर रहे। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। कराची मंजूर कॉलोनी में डकैती मजामत पर एक और शहरी का कत्ल। मकतूल रिहान दोस्तों के साथ घर की दहलीज पर बैठा था। 2 मोटरसाइकिल पर 5 डाकू लूटमार की। रिहान ने मजामत की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। ब्राजील ने पाकिस्तान को कपास की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी है। एप्टेमा ने सैकड़ों एकड़ पर मॉडल कॉटन फॉर्म बनाने की पेशकश कर दी। मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट। ब्राजील के कॉटन कपास के काश्तकारों के साथ रुकनी वफ्द ने अलेक्जेंड्रल शेंकल की सरबराही में लाहौर का दौरा किया और एप्टेमा रहनुमाओं से मुलाकात की। मरकजी चेयरमैन एप्टेमा कामरान अरशद ने ब्राजीलियन वफ्द के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान ब्राजील से 7 से 8 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करता है। ब्राजील ने फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई है। ब्राजीलियन कॉटन क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर गई है और साथ साथ अमेरिकन कॉटन से थोड़ी सी सस्ती भी होती है, मुनासिब कीमत में भी मिल जाती है। तो ये हमारे लिए और हमारी सनत के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन हम साथ में इनसे मदद भी मांग रहे हैं कि आए हमारी मदद करें। ब्राजील वफ्द के सरबराह अलेक्जेंड्रल शेंकल ने कहा, पाकिस्तान को हमारे तजर्बे से फायदा होगा। एप्टेमा रहनुमा असद शफी ने कहा, हमारी फी एकड़ पैदावार 11 मन ब्राजील की 40 मन है, जो ज़रूरी रिसर्च इदारों की नाकामी है। If we can help, that would be something that we would do, because Brazil is already supporting more 18 countries around the world with technology for cotton production, and I'm totally sure we will be happy. आज इनसे ये नेगोशिएट करके इनकी मदद ले सकते हैं अपनी यील्ड बढ़ाने में, और ये ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। और अगेन इससे ना सिर्फ हमारी आउटपुट बढ़ेगी, इससे हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी हमें कॉस्ट इफेक्टिव रॉ मटेरियल मिल जाएगा हमें, और हम पूरी दुनिया से कम्पीट कर पाएंगे। ब्राजीलियन कॉटन काश्तकारों का वफ्द इस्लामाबाद जाएगा, जहां वो मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात और वजारतों के नुमाइंदों से बातचीत करेगा। कैमरामैन तनवीर हाशमी के साथ मजहर इकबाल, ARY न्यूज, लाहौर। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने कस्टम अफसरान के खिलाफ लाखों रुपए चोरी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। कराची में मोबाइल मॉल में कस्टम हुकाम ने हमारे लाखों रुपए चोरी करके ले गए। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कस्टम हुकाम पर संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि मोबाइल मार्केट में गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कस्टम एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए चीफ कलेक्टर, DIG और आला हुकाम को दरखास्त जमा करा दी गई है। बिल्कुल एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम चीफ कलेक्टर को भी दे रहे हैं, एडिशनल आई साहब को भी दे रहे हैं, चेयरमैन FBR को भी दे रहे हैं, और जो मुताल्लिक़ अदारे हैं उनको दे रहे हैं। ये रिजवान इरफान ने कहा कि छापे के दौरान CCTV कैमरों का DVR निकाल लिया गया। हजारों की तादाद में करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और टैबलेट चोरी किए गए। वहाँ का जो DVR है, जो कैमरा जो सबूत होता है, वो मिटाया। बराबर में एक छोटा कमरा था और उसमें एक बैग में तकरीबन कोई 70 लाख रुपए कैश था, जो उसने एक प्रॉपर्टी दुकानदार ने हमारी बेची थी। वो अंदर दाखिल हो के उन्होंने जो है वो पैसे निकाले। रिजवान इरफान ने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्विस अनासिर को फौरी गिरफ्तार किया जाए, 60 लाख रुपए और कीमती सामान फौरी बरामद कराया जाए, वरना ताजिर बिरादरी एहतजाज और मार्केट बंद करने पर मजबूर होगी। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। मानसेरा में यतीम, बेसहारा और बेवाओं के 200 खानदानों में रमजान पैकेज तकसीम किया गया। रिपोर्ट करेंगे ताहिर शहजाद तनोली। साल की तरह इस साल भी इंसार फाउंडेशन यूके की जानब से मानसेरा में गरीब, बेसहारा और बेवाओं में बाइज्जत और मुनज़्ज़म अंदाज में रमजान पैकेज तकसीम करके अपनी रवायात को बरकरार रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें तौफीक दी है। अब हर साल हम फूड पैकेज देते हैं। इस दफ़ा 7 ज़िलों में दिया है। हम पिछले हफ्ते लकी मरवर, आज मानसेरा और इसके अलावा जो बाकी ज़िले हैं उनमें भी हम इंशाअल्लाह तकसीम करेंगे। कमरतोड़ महंगाई के इस दौर में रमजान पैकेज लेने वाले मुस्तहिकीन ने इंसार फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। हम
ہم انصار فاؤنڈیشن کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور پہ بھی ہم غریبوں پر انہوں نے بہت بڑے مہربانی کی. اس مہنگائی کے دور میں ہم مشکور ہیں انصار فاؤنڈیشن کے چیئرمین ملک فاروق صاحب کے، جنہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا اس رمضان میں اور ہمیں یہ راشن دیا. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں رفائی اداروں کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے بھی شہریوں کو ریلیف پیکج دینے کی اشد ضرورت ہے. طاہر شہزاد تنولی، ایئر وائی نیوز، مانسیرا. خانیوال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بیوہ اور متعلقہ دیہی خواتین کو اپنی کفالت کے لیے مفت مویشی فراہم کر دیے گئے. اس حوالے سے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. ساجد خان کی رپورٹ. حکومت کی جانب سے بیوہ اور متعلقہ دیہی خواتین میں اپنی کفالت کے لیے مویشی تقسیم کرنے کی تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر زراعت اور لائیو سٹاک عاشق حسین کرمانی تھے. ان کے علاوہ تقریب میں صوبائی اراکین پارلیمنٹ، ضلع انتظامیہ، مویشی لینے کے لیے آئی خواتین اور صحافیوں نے شرکت کی. صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی نے مستحق 200 بیوہ اور متعلقہ خواتین میں مویشی تقسیم کیے. جو چیف منسٹر کا انیشیٹو تھا رورل ایسٹ ٹرانسفر کا، تمام متعلقہ اور بیوہ خواتین کے لیے جو ایک پی ایم ٹی سکور سے نیچے فال کرتی تھی، ان کی ابھی تک کوئی تقریباً 1500 جانور کی ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہے. اور آج خانیوال میں پہلا حصہ کر دیا ہے. اب پرسوں دوبارہ ڈسٹریبیوشن ہوگی 200 جانوروں کی، 200 کی آج ہوگی، 200 کی پرسوں کبیر والا میں ہوگی. تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام خواتین جو ایک پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، جن کا روزگار کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ حالات سے کسی طریقے سے بھی مجبور نہ ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے غریب خواتین میں ان کی کفالت کے لیے مویشی تقسیم کرنے کے اقدام کو شہریوں نے خوب سراہا. کیمرہ مین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ایئر وائی نیوز، خانیوال. پاک پتن میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی صارفین اور سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کے لیے رمضان بازار سج گیا، جہاں اشیاء خورنوش عام بازار سے 10 سے 20 روپے کلو پر کم پر فروخت کی جا رہی ہے. رپورٹ کریں گے امداد حسین. کہ ستائے عوام کو ماہ سیام میں معیاری اشیاء خورد و نوش عام بازار سے سستی ملیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر انتظامیہ نے ماڈل بازار میں سستا رمضان بازار سجا دیا. بیسیکلی مارکیٹ سے سستے داموں پہ ان کو پرووائڈ کریں گے. عام بندے کو جو کہ افورڈیبلٹی نہیں رکھتا رمضان میں، اس کی ایکسیس میں بھی ہوگی یہ ساری کی ساری کموڈیٹیز. ڈپٹی کمشنر پاک پتن ماریہ طارق نے رمضان بازار کا دورہ کیا اور اشیاء کی کوالٹی نرخوں سے متعلق خریداروں سے بات چیت کی. بازار میں چینی فی کلو 130 روپے جبکہ آٹے کا 10 کلو کا بیگ 770 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. رمضان المبارک کی آمد پر حکومت پنجاب کی طرف سے صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے 16 مختلف اشیاء کی قیمتیں رمضان بازاروں میں کم کر دی گئی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ایئر وائی نیوز، پاک پتن. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں مینا بازار کا شاندار انعقاد کیا گیا. طالبات نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، روایتی اور جدید اشیاء کی دلکش اسٹالز بھی لگائے گئے. اس بارے میں رپورٹ کریں گے امیر عمر چمن. گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں طالبات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف سٹالز لگا رکھے ہیں. یہ چیزیں بہت زیادہ معیاری ہیں اور بازار سے ہٹ کے ہیں. اسپیشلی جو یہاں پہ پینٹنگز تھی وہ بہت زیادہ اچھی تھی. ہم لوگوں نے ڈفرینٹ سٹالز کو دیکھا، جیسا کہ مہندی کے سٹالز، جیولری کے سٹالز، جن کا ہم نے وزٹ بھی کیا. یہ مینا بازار نہ صرف طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے بلکہ خواتین کے لیے ایک منفرد خریداری اور تفریح کا موقع بھی فراہم کر رہا ہے. میرا پرسنلی یہ ماننا یہ ہے کہ اس طرح کے ضرور ایونٹس ہونے چاہیے. نیوٹ کو دکھا رہی ہیں کہ مطلب وہاں پہ ان لوگوں نے کیسا ہنر حاصل کیا ہے اور اس ہنر کو استعمال کر کے وہ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتی. خواتین کہتی ہیں اس طرح کے ایونٹ سے نہ صرف معیاری اشیاء ملتی ہیں بلکہ مقامی ہنر کو بھی فروغ ملتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ایئر وائی نیوز، چنیوٹ. طویل مدتی منصوبہ بندی کا دعویٰ کئی سال سے سن رہی ہیں، دیکھی نہیں، مگر پیراچوٹ سے کھلاڑی آتے ضرور دیکھے. اسٹار کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کہا کپتان رضوان نے قوم کے سامنے اپنی ہار کو تسلیم کیا. لوگوں کی بھرپور تالیاں. ارید چودھری کے لیے بہت ساری تالیاں ہو جائیں. السلام علیکم. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. T20 ہو، ورلڈ کپ ہو، ٹیسٹ میچ ہو، ہمیشہ جیتنے میں دیر کر دیتا ہوں. اچھا 88 میں میں انڈر 19 کا ورلڈ کپ، یوتھ ورلڈ کپ کھیلا تھا. اچھا جب سے میں یہ سن رہا ہوں لانگ ٹرم پلاننگ کرنا، دیکھا کبھی نہیں. شارٹ ٹرم کا پوچھیں تو پیراشوٹ کے ذریعے جو پلیئر آ جاتے نا، لیکن لانگ ٹرم کی کوئی کہانی. لانگ ٹرم کوئی ہے ہی نہیں. دو تین پلیئر ہے نا، جیسے لائک بابر ہے، رضوان ہے، شاہین ہے، ان کو T20 سے بالکل سائڈ پہ کر دیں. ٹیسٹ میچز کے لیے ان کو کہیں آپ تیاری کریں، ٹیسٹ میچز کھیلیں
वन डे टीम भी उस वक्त ये आए जब टॉप की 4 टीमें आए और हम लोग बाहर टूर करें। अब वक्त आ गया कि रेड बॉल के और ओडीआई टेस्ट और ओडीआई करीब करीब फॉर्मेट है, उसके आपको अलग क्रिकेटर रखने होंगे और T20 के बिल्कुल टोटली अलग क्रिकेटर रखने पड़ेंगे। इनमें से कौन से लड़के नए हैं? क्या बाबर नया है, क्या रिजवान नया है, क्या शाहीन नया है, क्या नसीम नया है? मतलब ये कहां से कौन से नए लड़के हो गए? क्रॉस द बॉर्डर जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स हैं अपने ही ये कर रहे हैं, अपने ही बुरा कर रहे हैं। बाबर भी तो इंसान है और ये अब एक नई कैंपेन शुरू। इंडस्ट्री में मुझे एक से बढ़कर एक डैश मिला है, एक से बढ़ के एक एक्सपेरिमेंट मिला है। थोड़े से पैसों की खातिर हमें छोड़ के क्या हो गया भाई? अच्छा मैं क्रिकेट की बात करूं, कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान? ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक अफगानिस्तान। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।